स्वागत है हुशियारपुर न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का। मैं चेतन कश्यप। बीते साल हुशियारपुर नगर निगम दियां होईयां चोणां 'च कांग्रेस पार्टी वालों एक वड्डी जित हासिल की गई है तो 41 के करीब कांग्रेसी कौंसलरां वालों जित हासिल की गई है। तो उस वक्त के मौजूदा कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा वालों सुरिंदर कुमार शिंदा नूं नगर निगम का मेयर बनाया गया। तो जेकर हाल ही होईयां पंजाब विधान सभा चोणां की गल करिए तो विधान सभा चोणां 'च आम आदमी पार्टी की सरकार वालों इतिहासक जित हासिल की गई है। तो हुण हुशियारपुर के नगर निगम जिसनों कि मिनी विधान सभा भी जानिया जाता है तो हुशियारपुर के शहरी खेतरों का सारा विकास पूरी तरह नगर निगम पर आधारित है। सो अज मेरे नाल वख-वख वार्डां तो कौंसलर साहिबान मौजूद ने, गलबात करांगे क्योंकि लगातार 2 बार जिहड़ी नगर निगम की हाउस की मीटिंग है रद्द होंदी जा रही है। सो वख-वख वार्डां दे जिहड़े कौंसलर इत्थे मेरे नाल मौजूद ने, गलबात करांगे जसपाल चेची तो क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे भी ने और आम आदमी पार्टी के इकलौते कौंसलर ने। चेची साहब, बदलाव का होका दे के आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता दे विच आई है, कितना कुछ बदलाव आया जेकर हुशियारपुर की गल करिए तो? पहला थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि अज थोड़े नाल रूबरू होने का मौका मिला। तो जिन्ने कौंसलर सवान आए ने ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां तो सारिਆਂ का स्वागत है। तो तुसीं जिहड़ी गल करदे कि बदलाव की कि वो दस्सण की कोई जरूरत नहीं है, वो तो तुसीं अपने आप ही देख रहे हैं कि जेड़े जेड़े बदलाव जो भी केस सी जेड़े करप्ट मंत्री और दूसरे सीगे अपना मंत्री सीगे ते करप्ट जेड़े अफसर सी वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ बदलाव की निशानी है। कोई होर जे किसी मुख्य मंत्री ने किया तो तुसीं सानूं करके दस सकते हो या कोई सबूत लिया के दस सकते हो कि जो बदलाव आया वो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने है। हुशियारपुर नगर निगम की गल करिए तो लगातार दूजी बार है जी हाउस की मीटिंग रद्द कर दी गई है। की कारण है? क्योंकि विरोधी पार्टियां के जो कौंसलर ने उन्होंने रोस पाया जा रहा है कि असीं अद्धी रात को सुते होंगे कि साडे मोबाइल से जो एक मैसेज आ जाता है कि मीटिंग रद्द की जाती है। की कारण है? एक बार तो मान लिया कि दूसरी बार भी हाउस की मीटिंग जी रद्द करनी पैंदी है। ये जी गल है तुसीं मेयर साहब नूं पुछ सकते हैं तो या DC साहब नूं पुछो जाके भी किहड़े टाइम मैनूं जिहड़ा मैसेज है वो 5:30 बजे आया शाम नूं, ठीक है जी। तो जिहड़ा कि मीटिंग का सीगा ना उस तो बाद मेरे ख्याल 7 बजे के करीब जिहड़ा कि मीटिंग कैंसल आ गया, ठीक है। और DC साहब नूं पुछना चाहिए जाके भी उन्होंने क्यों रद्द की, उन्होंने कोई टाइम नहीं सीगा या कोई होर कोई गल सी भी जिहड़ी मीटिंग रद्द हुई है या मेयर साहब नूं पता होगा। आपां नूं इस गल बारे कोई नहीं हैगा भी, ठीक है। सो कांग्रेसी कौंसलर पवित्र सिंह लोबाणा, पवित्र जी किस तरह वेखते हो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे वालों जो जवाब दिता गया? देखो DC साहब का एक बहाना आ, जो असल राजनीति ये है भी जिंपा जी जी मीटिंग नहीं होंदे रहे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ रीजन ये है भी कारपोरेशन के ਜਿਹੜੇ MC है चुने नुमाइंदे है बेशक ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਹੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ MC ਖੱਜਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਇਹ MC ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ। ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? MC ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ अपनी वाहवाही खट्टन के चक्कर उपर हाई कमांडर दिखाना चाहते हैं भी मैं अपनी जी कारपोरेशन है मैं अपनी कारपोरेशन जितन तो बाद कारपोरेशन बनाई है। सारा राजनीति के तहत हो रहा। DC साहब नूं एक गल ये पूछनी चाहुंदा आ, पूरी कारपोरेशन पूछनी चाहुंदा भी जिद्दन मीटिंग होंदी है हाउस की उन्होंने उदन ही काम कातों पैंदा। और जिद्दां चेची भाई ने हुण दस्सिआ, मैं तुहानूं कैमरामैन नूं भी कहांगा थोड़ा जूम करियो, मैनूं रात नूं 10:30 बजे मैसेज आया, असीं भी इन्हां दे नाल चुन के आए हैं, इन्हां नूं शामी 5:30 बजे आया, क्यों आया? ठीक है जी। सो भाजपा के कौंसलर भी ने, पट्टी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਜਿਹੜੇ MC ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹਾਨੇ ਆ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, MCਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, पहुँच आई है, सिफारिश आई है ਤੁਹਾਡੇ तक भी? हाँ जी जरूर आई जी, आई है। की क्या चाहता उन्होंने वालों? बस कि मैं तुसी घर ही हैं तो मैं चाह पीण आना, बस मंत्री साहब यही कहते। चाह पीण के बहाने जोड़ तोड़ मंत्री साहब वालों लाने की जी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश उन्होंने फेल हो रही है सारियां कोशिश। तो मंत्री साहब सीधे तौर पर कौंसलर वालों कहा जा रहा है
ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਚੀ ਜੀ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀ। ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ। ਕਿਆ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿਓ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਾਉਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੱਚੋ ਝੂਠਿਓ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਲੈਣੇ ਆ ਜਵਾਬ। ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਦੇ ਨੇ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 500 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਆ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਫੋਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਲਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰੇ ਰੱਖੀ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਰੱਖੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣਾ ਫਰੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਚੈਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਪਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਫਲਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ
ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਨ ਮੁਖੀਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਅਰ ਡਿਪਟੀ, ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮੇਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੜਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟੱਪੇ? ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਤੱਥਹੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲੇ ਮੈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਡੀਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਲਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੇਚੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੇਚੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਚਟਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਟਾਨ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। 25 ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ MC ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MC ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ, ਪਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹਲਕਾ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਸ਼ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਕੌਂਸਲਰ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ DC ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ MC ਆਪਣਾ ਚੱਕਣ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੰਚੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ
ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾ। 122 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ 71 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ 48 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2004 ਦੇ 6 ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 48 ਦੇ 45 ਤੋਂ 48 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਬਈ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ? ਉਦੋਂ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 96 ਬੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ 96 ਬੰਦੇ? 2012 ਚ ਕੀਤੇ, 2008 ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੋਟਮੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਜ 96 ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ 40-45 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। 40-45 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੇ से ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਟੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ 96 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਚੇਤਨ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਗੀਤਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਲੇ ਫਿਰ। ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਹਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਗਾ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ 10-10 ਫੁੱਟੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ? ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੇਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। 150 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 40 ਸਿਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 35,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਨਸੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਚੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 86 ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਉਦਘਾਟਨ ਗਾਏ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚਲੋ ਜੀ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਨਸੋਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 150 ਸਾਮੀਆਂ ਰੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ 40 ਸਿਵਨਮੈਨ ਔਰ 150 ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਰੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣੇ ਬਾਜੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਰੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ ਹੈ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਚੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਿਆ? ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ BJP ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਮ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ BJP ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ BJP ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਯਾਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਉਹ 41 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸਿਰਫ 16 ਜਾਂ 17 ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 4 ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਦਾ ਟੈਂਡਰ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਖਟੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ, ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਲੱਭਦੇ ਪਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈਣ ਦਾ। ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀਆਂ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ? ਐਵਰੇਜ 3 ਮਰਡਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਆ। 8-8 9 ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ 8-8 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 49 ਫਿਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਏ ਆ 5 ਪਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ 5 ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 50% ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, 40% ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 49 ਕੌਂਸਲਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 4.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਸੀਵਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 4 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਬਾਕੀ 49 ਕਿੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਾਰਸ਼ਾਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਰਡ ਏਰੀਆ ਉਧਰ ਲਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਊਟਰ ਵਾਰਡ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ ਹਾਲੇ, ਕਾਫੀ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਸਲੱਪ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਡਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਿਰ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਰਸਨਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 50 ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਸ, ਚਾਹੇ ਮੇਅਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਪਾਸ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਰ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਦਕਿ ਅੱਧਾ ਸੀਵਰੇਜ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਗਰ, ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਹਾਵੀਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਤੱਕ ਕੱਢਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਫੋਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਕ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੱਜ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੇਬਰਾਂ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਜਦ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਤਾ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਹੀਂ। ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੇਚੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੈਬਨਿਟਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਲਾਨਾ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਜੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ ਕਹਾਵਤ। ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਲਾਓ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਹੁਣੇ ਲਾਓ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਦਿਓ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਐਮਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 3 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾੜਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 50-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਈਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਈਓ। ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਰੱਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30-30 40-40 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਖੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਜਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਨੀਲਾ ਜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਪੂਰੀ। ਇੱਕ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਕੋਡ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਰਕੋਡ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਚੁਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਉਹ 40 ਦਿਨ ਜਾਂ 60 ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਈ? ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਾਰਡ। ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਲਝੇ ਵੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.